చదవండి. ఓ ఓం शिवनाम्नि विभाविते अन्तरङ्गे महति ज्योतिषी मानिनी मयार्थे दुरितान्यभयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि कृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। हरिः ओं शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावमतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यश्चन्द्रसा वृषभो विश्वरूपः చంద్రస కాదు, ఛందస. छन्दोऽभ्योऽध्यमृतापवित्रः छन्दसः రావత్తు లేదు. यश्चन्द्रसा वृषभो మళ్ళీ చంద్ర అంటారు. विश्वरूप अय्यो यश्चन्द्र यश्च ఛందస. यश्चन्दसा రకారం वृषभो లేదమ్మా, మీకు కొత్తగా రకారం లేకండి. సరేనండి సారీ यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृता तं सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवदारुणो भूयास्याशं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिं वृष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोद निराकरणमेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्य येधि वेदस्य मा अनिष्टश्रुतं मे मा प्रहोसि आवेनादीते नाहोरात्रान् सन्दधामि व्रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अभिवातयः मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टु वागं सन्तनूभिः व्यशेम देवहितां यतं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो
प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि आदिः भो भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान्नस्मद्गुरुन् सन्तता मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्टान्ते सदृशिगणै प्रावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्मात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीरे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीवविदुं भयत्यपि महायोगी यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमहो दीपप्रभा भास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणात् द्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमास्त्वहमिति प्रास्ताभृसंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमुच्छादना तन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तुः पुमान् रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तदा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनु वर्तमानमहति यस्सन्त्यस्तं पुरन्तं सदा
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया तस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भास्य निलो नलोऽम्बरमहार्नादो हिमांशु पुमा नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यात् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मात्ममिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमंशिस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमनता ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूति सहितं साधीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुरनष्टदा परिणतः चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवत्ता शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् मौनादः परमात्मानं तोऽस्मि सदा शिवम्। नतोऽस्मि सदाशिवम्। ప్రణతోస్మి సదాశివం. అమ్మ మీరు ఒక్కసారి పద విభాగం చూసుకోవాలమ్మా, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను గురుగారు. ఒకటి రెండు చూసుకోండి. తప్పకుండా. ఆ? ఎందుకంటే బాగా కరెక్ట్ గా వచ్చిన తర్వాత చదవటం ప్రారంభం చేస్తానండి అంటే అది అయ్యే పని కాదు. అవునండి. తప్పులు పోతే పోయినాయి, చదువుతూ ఉంటేనే అది సెట్ అవుతుంది, లేకపోతే కాదు. అవునండి. అర్థమైందమ్మా? ఏం కంగారు తప్పేం లేదు, అందరూ ఆ స్టేజ్లు దాటి ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళే కనుక మీరు ఏం దాని గురించి భయపడాల్సింది దుఃఖపడాల్సింది ఏం లేదు. కానీ ఒకసారి చూసుకుంటూ ఉండండి అంతే. సరే. ఓ 7 ప్రశ్నలు వేశాడు కృష్ణుడు, సరే అర్జునుడు. కిం తత్ బ్రహ్మ, కిం ఆధ్యాత్మం, కిం కర్మ, ఆదిభూతం చ కిం, ఇట్లా 7 ప్రశ్నలు వేస్తే ఆయన ఒకదానికి సమాధానం చెప్పడం ప్రారంభం చేశాడు. అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో అధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజిత. ఈ కర్మ సంహిత వరకు నిన్న చెప్పుకున్నాం. ఇక తర్వాత అధిభూతం క్షరో భావ పురుషశ్చాధిదైవతం అధియజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర. అది అధిభూతం ప్రాణిజాతం అధికృత్య భవతీతి. కహ అసౌ
క్షరతీతి క్షరః వినాశీ భావః యత్కించిత్ జనిమత్ వస్తు ఇత్యర్థః. పురుషః పూర్ణమనేన సర్వం ఇతి పురిశయనాత్ వా పురుషః ఆదిత్యాంతర్గతః హిరణ్యగర్భః సర్వప్రాణికరణానాం అనుగ్రహకః సహ అధిదైవతం. అధియజ్ఞః సర్వయజ్ఞాభిమానినీ దేవతా విష్ణువాఖ్య యజ్ఞో వై విష్ణుః ఇతి శ్రుతేః సహ హి విష్ణుః అహమేవ. తత్ర అస్మిన్ దేహే యః యజ్ఞః తస్య అహం అధియజ్ఞః. యజ్ఞో హి దేహ నివర్త్యత్వేన దేహ సమవాయీ ఇతి దేహాధికరణః భవతి. దేహభృతాం వరః. ఈ సమవాయి, సంయోగ, ఈ పదాలన్నీ కూడాను తర్కశాస్త్రంలో వచ్చేటటువంటి శబ్దాలు. వీటికి నిర్ణీతమైనటువంటి అర్థాలు చెప్పారు. అధిభూతం క్షరోభావః పురుషశ్చాధిదైవతం అధియజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర. క్షరః అంటే నశించేటటువంటి స్వభావం కలిగినది. భావః అంటే సమస్తమైనటువంటి జనిమద్వస్తువు అన్నాడు. జనిమద్వస్తువు అంటే పుట్టే లక్షణము కలిగిన వస్తువులు. అధిభూతం అంటే అధిభూతము. పురుషశ్చ, ఈ పురుష శబ్దానికి హిరణ్య గర్భుడు అని అర్థం చెప్పాడు. హిరణ్య గర్భుడు అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అంటే, హిరణ్య గర్భుడు అంటే కారణదేహము. అధిదైవతం అత్ర ఈ దేహమునందు, ఎవరైతే ఈ దేహంలో ఉన్నాడో అహమేవ నేనే అధియజ్ఞ అని చెప్పి. అధిభూతం ఇది ప్రాణిజాతం అధికృత్య భవతి. సార్ హిరణ్య గర్భుడు అంటే సూక్ష్మదేహం ఏమో కదా? కాదండి, కారణదేహం అంటే మనకి తేజో రూపం కింద వస్తుంది. హిరణ్య గర్భుడు కాదా? చెప్పండి. సూక్ష్మదేహం విరాట్ స్వరూపం కదా? విరాట్ స్వరూపం స్థూల దేహం. స్థూల దేహం. సూక్ష్మదేహం హిరణ్య గర్భం కదా, కాదా? ఒకసారి చూడండి, మనం సర్దుకుందాం. దాని నేను తప్పు చెప్పకూడదు నేను రూల్ ఉందా? కాదు కాదు అంటే మీరు వెరిఫై చేయండి. నేనే పొరపాటు ఉండొచ్చు. మన ఇద్దరిలో ఒకళ్ళం పొరపాటు. అదే ఎందుకంటే మనం ఇటువంటి చెప్తున్నాం కాబట్టి. హిరణ్య గర్భ సమవర్తతాగ్రే భూతస్య జాత పురుష చెప్తాంగా. నాకు గుర్తున్నంత మటుకు, నాకు కూడా తప్పులు చెప్పే హక్కు ఉందండో, అది మర్చిపోకండి మీరు. ముందు నిరుపాధికమైన నిర్గుణమైన పరబ్రహ్మ స్వరూపము అంటే అదేంటి నిరుపాధికమైన చైతన్యము. సోపాధికమైన చైతన్యము ద్వారా వచ్చిన మొట్టమొదటి కారణదేహము, సమష్టి కారణదేహానికి హిరణ్య గర్భుడు అని పేరు. అక్కడి నుంచి మిగతా ఉత్పన్నమై తైజసుడు అనే పేరుతో సూక్ష్మదేహము, తర్వాత అన్నమయ, మిగతావన్నీ. సూక్ష్మదేహం అంటే ఏమేమిటి వచ్చారయ్యా అంటే, విజ్ఞానమయ కోశము, ప్రాణమయ కోశము, మనోమయ కోశము, ఈ 3 కోశాలు కలిపి సూక్ష్మదేహము. కారణదేహం ఏది? కారణదేహం ఏది అంటే హిరణ్య గర్భం. అది అది కారణదేహము. సూక్ష్మదేహం దాన్ని ఏమంటారు? ఆనందమయ కోశం. అది ఆనందమయ కోశము.
హిరణ్య గర్భుడు, కారణదేహము, సుషుప్తి. సుషుప్తేనా? సుషుప్తి. ఈ 3 స్థితులు అక్కడ. తర్వాత విజ్ఞానమయ, ప్రాణమయ, అన్నమయ కోశములు 3. ఇందులోనే 17 సూక్ష్మమైనటువంటి తత్వాలు వస్తాయి. ఈ 3 శరీరాలు కలిపితే దాన్ని ఏమన్నా సూక్ష్మ శరీరం అన్నారు, ఇదేమన్నా తైజసుడు అన్నారు, ఇదేమన్నా స్వాప్నిక స్థితి అన్నారు. అదే అంటే మనకి మాండూక ఉపనిషత్ దాంట్లో నుండి హిరణ్య గర్భ స్వరూపము సూక్ష్మదేహం కింద చదివినట్టు అనిపించింది నాకు. మరి నేను కూడా తైజ రూపమే కారణ శరీరం అట్లా అని. ఆ గ్రంథం తీయగలరా ఇప్పుడు? ఇప్పుడు తర్వాత చూద్దాం సార్. రైట్. నేను మనం రేపు క్లాస్ లో చూసి చెప్తా. ఆ పని చేయండి, ఇబ్బంది ఏం లేదమ్మా. అది కాదు, తప్పు అంటే చెప్పుకునే మనకి హక్కు. నా తప్పు కూడా దిద్దుకోవాలంటే మరి కరెక్ట్ గా ఆ మనం సందేహం ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా చదివి తీరాలి. నివృత్తి మనం చేసుకోవాలి కదా. తప్పకుండా చదివి తీరాలి. అందులో ఏ సంశయము పెట్టుకోక్కర్లా. డౌట్ వచ్చింది అంటే దాని వెంట పడాల్సిందే. అంటే ఓకే. సమిష్టి స్థూల రూపము విరాట్ అని, సమిష్టి సూక్ష్మ రూపం హిరణ్య గర్భుడని చదివినట్టు నాకు అని గుర్తు నాకు. సరే చూద్దాం, రేపు చూసి మళ్ళీ వెరిఫై చేసి చెప్తాం. తప్పకుండా చెయ్యండి. అది 3వ దానికి తేజో అని కాకుండా అండి తైజసుడు. అదే అది కారణ శరీరం అని అన్నట్టు గుర్తు. మరి నాకు నేనే పొరపాటు అయ్యి ఉండొచ్చు. రేపు చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం నేను తప్పైతే కరెక్షన్ చేసుకుంటాను. ఎవరు తప్పైతే వాళ్ళు కరెక్షన్ చేసుకోవాలి. నేను తప్పైతే కాదు. మీరు తప్పైతే మీరు, నేను తప్పైతే నేను. అంటే ఇంకా మీరు ఎక్కువ చదువుకొని ఉన్నారు కదా. అబ్బే, అట్లా ఇగో ఇట్లా డ్రెస్ వేసుకుని పోజు కొట్టమే తప్ప నిజంగా నేను చదువుకుంది ఏం లేదు. మీరు నా చేత చదివిస్తున్నారు. అది చెప్దాం. ఎక్కడున్నాం మనం? పురుష హిరణ్య గర్భుడు అధిదైవతము. అధిదైవతం అత్ర ఈ దేహమునందు అహమేవ నేనే అధియజ్ఞ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? అర్జునుడి ప్రశ్నలకి సమాధానాలు వరుసగా చెబుతున్నాడు. అందులో అధిభూతం అంటే ఏమిటి అని చెప్పాడు. అధిభూతం అంటే ఏమిటి? అంటే ప్రాణిజాతము, అన్నిట్లో ప్రాణుల ఎన్నిట్లో అనుసరించి ఉండేటటువంటిది, ప్రాణులన్నిట్లోనూ ఉండేటటువంటి దాన్ని అధిభూతము అంటారు. అంటే నశించునట్టి పుట్టుక కలిగిన వస్తువు. జాతం ఏదైతే పుట్టేందుకు ఉందో, పుడితే ఏమిటవుద్దండి? వద్దంటే 6 తగులుకుంటాయి వాటికి. పుట్టింది అంటే ఎక్కడైతే జాయతే ఉందో అక్కడ మ్రియతే కూడా ఉండి తీరుతుంది. కనుక ఈ పుట్టుక స్వభావము కలిగిన అన్ని వస్తువుల యొక్క సమష్టి రూపం ఏదైతే ఉందో అది అధిభూతము. మరి అధిదైవతం అంటే ఏమిటి? అధిదైవతము అంటే అన్నిటి యందు, అంటే అన్నిటి ఇప్పుడు ఈ ఈ యొక్క మన దీన్ని ఏమంటారు ఇప్పుడు చెప్పుకుంది ఏమిటి? అన్ని వస్తువులందు ఉన్నదాని అధిభూతం అన్నారు కదా. అంటే అది దైవతము అంటే ఏమిటయ్యా మరి అని అంటే పురుషశ్చాది దైవతం అని అన్నాడు. అంటే దేని చేత సర్వము నిండి ఉంది కనుక, అన్నిటి యందు నిండి ఉన్నది కనుక, అన్నిటి యందు నిండి ఉంది కాబట్టి దాన్ని పురుష అన్నారు. పురిశేతే ఇది పురుష.
అంటే పురియందు ఈ దేహమునందు ఉండునది కనుక దాన్ని పురుష అన్నారు. కనుక ఇది అధిదైవతము. ఏమండి? తర్వాత ఇంకా ఆదిత్యాది మండలాదులలో అంతరమస్తుడై ఉన్నటువంటి స్థితమై వ్యష్టిగా ఉండేటటువంటి వాటికి కరణాల గ్రాహకుడైనటువంటి వాడు అయినటువంటి ఆ సర్వప్రాణుల యందు ఉండేటటువంటి వాడు అయినటువంటి హిరణ్య గర్భుణ్ణి నేను, దాన్ని అధిదైవతము అంటారయ్యా. మరి ఇందుకు అది యజ్ఞుడంటే ఎవరు అంటే అందరి యందు కూడా నేను చేస్తున్నాను ఒక అభిమానం ఉంటాడు చూసారా, ఆ సర్వుల యందు ఉన్నటువంటి అందరిలో ఉన్నటువంటి నేను అంటే నేనంటే సపరేట్ అనుకుంటాడే, ఈ కాకుండా అన్నిట్లో ఉండేటటువంటి ఆ విష్ణు స్వరూపమే యజ్ఞ స్వరూపమైన నేను. అంటే విష్ణువును నేనే అంటే ఏమిటైంది, ఈ దేహదారులు మన ఈ శరీరాలు ఉన్నటువంటి యజ్ఞం అనేది దేహము చేత ఆచరించబడి దేహముతో కలిసి ఉండి దేహమునందు ఉన్నటువంటి అలాంటి యజ్ఞమును అనుసరించి ఈ దేహమునందు ఉండు నేనే అధియజ్ఞము అనబడుతుంది. దేహ సమవాయి అంటే దేహముతో కూడి ఉన్నటువంటి. ఇప్పుడు రెండు అంశాలు ఉన్నాయి అనుకోండి. రెండు అంశాలంటే ఒక కుండ తీసుకుందాం కాసేపు మనకు అర్థం కావడానికి. ఈ కుండలో ఉన్నది ఏమిటి అంటే మట్టి. మట్టి ఈ మట్టిని కుండని వేరు చేయగలరా? అంటే మట్టి లేకుండా కుండని కానీ ఊహించగలమా అంటే ఊహించలేము. కుండ ఉన్నది అంటే అది మట్టి. ఏ భాగంలో మట్టి లేదు అంటే ఏ భాగంలోనూ మట్టి లేకుండా లేదు. ఇది తర్వాత ఒక రంగు ఉంది. ఒక రంగు దేనికి? ఈ కుండకి ఎర్రగానో నల్లగానో తెల్లగానో. ఎక్కడ రంగు ఉంది? రంగు అంటే నలుపు రంగు ఇక్కడ ఉందండి, తెల్లగా అక్కడ ఉంది అనకండి. తెలుపైన నలుపైన రంగే. కనుక ఈ ద్రవ్యానికి ఈ వస్తువుకి ఒక రంగు ఉంది. అంటే ఈ రంగు అన్నది ఒక గుణము. దీన్ని ఏమంటాము? ద్రవ్యము అంటాం. కుండ అయితే కుండ, బట్ట అయితే బట్ట. బట్టను తీసుకున్నారనుకోండి, దారాలు. దారాలు లేని బట్టను ఊహించగలవా? ఊహించలేవు. ఇంతకీ బట్టకి దారాలు ఆధారమా? దారాలు బట్టకి ఆధారమా? అంటే దారాల వల్ల బట్ట ఉంది. మనమే అనుకుంటాం బట్టకి దారాల ఆధారం అనుకుంటాం. ఈ రివర్స్ కాంబినేషన్ పక్కకి పెట్టేది కాసేపు. బట్ట ఉంది అంటే దారాలు ఉన్నాయని అర్థం. అంటే అవినాభావ సంబంధము కలిగి ఉన్నది. అవినాభావం అంటే లేదండి, అవినాభావము. వినాభావం అంటే లేకుండా ఉండేటటువంటి భావము. అవినాభావం అంటే నైతత్పురుష సమాసము. అది లేకుండా ఉండే అవకాశమే లేని పరిస్థితి. ఈ సంబంధాన్ని అంటే కార్యకారణ సంబంధాల్ని, ద్రవ్యము గుణము సంబంధాన్ని, ఇట్లాంటి వాటికి ఉండే ఈ రిలేషన్షిప్ ని సమవాయి సంబంధము అంటారు. సమవాయి సంబంధము. ఇవి రెండు ఇన్సపరబుల్స్ అనమాట ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే. ఇక దేహ అధికరణమైన, అధికరణం అంటే దేని యందు ఉన్నదో అని. ఓ టేబుల్ ఉంది. ఎక్కడుందయ్యా? భూమి మీద ఉందండి. కనుక భూమి అధికరణము అని అంటాం. దానికి ఆధారము అని కూడా అంటారు. ఆధారము, ఆధేయము ఏదంటే టేబుల్. ఈ టేబుల్ మీద ఏముందండి అంటే ఒక టేబుల్ క్లాత్ వేసామండి. అప్పుడు టేబుల్ ఆధారము, టేబుల్ క్లాత్ ఆధేయం. దాని మీద నా ల్యాప్టాప్ పెట్టానండి. టేబుల్ క్లాత్ ఆధారము, ల్యాప్టాప్ ఆధేయము. ల్యాప్టాప్ లో కీబోర్డ్ ఉందండి. ల్యాప్టాప్
బేస్ ఏమన్నా ఆధారము, కీబోర్డు ఆధేయము. అట్లా దేని మీద ఏది ఆధారపడింది. అందుకే మనం చూడండి సత్యనావర్తం చేస్తున్నప్పుడు ఓ మాట చెబుతారు, అస్మిన్ అధికరణే అని అగ్రహ మండలే ప్రవిష్ట అస్మిన్ అధికరణే అంటాడు. ఈ అస్మిన్ అధికరణ అంటే ఏమిటి? నేను ఎక్కడైతే ఆవాహన చేద్దామని ఓ బట్టపరిచి దాని మీద నేను బియ్యం పోసి పెట్టానో ఈ అధికరణము మీద నువ్వు వచ్చి ఉండవయ్యా అని సూర్యుడిని ప్రార్థిస్తున్నావు, చంద్రుడిని ప్రార్థిస్తున్నాం, నవగ్రహాన్ని ప్రార్థిస్తున్నాం, అష్టదిక్పాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. అంటే ఎక్కడ అస్మిన్ అధికరణే అంటే ఈ అధికరణం మీద, ఈ ఆధారం మీద నువ్వు వచ్చి ఉండవయ్యా అని. మనకి ఎంతసేపు అక్కడ ఒక్క తమలపాకు, పువ్వు, కొబ్బరికాయ, కొబ్బరి చిప్ప కనపడుతుంది తప్ప సూర్యుడు కనపడట్లేదు, విష్ణువు కనపడట్లేదు, ఇంద్రుడు కనపడట్లేదు. కనుక శబ్దానికి భావానికి ఇంత తేడా ఉంది మన దగ్గర. అందుకే విష్ణుమూర్తి మనలో ఉన్నటువంటి ఆ విష్ణుమూర్తి మనకి దర్శనం ఇవ్వట్లేదు. కనుక ఈ దేహ సమవాయి అంటే ఈ దేహము ఉన్నంత కాలము అందుతో ఉండేది. కనుక దేహము ఉండి ఆత్మ పదార్థం లేని స్థితి ఎప్పుడైనా ఉంటుందా? ఉండదు. కనుక దేహం ఉన్నంత వరకు దేహి ఉంటాడు. దేహి తప్పిపోయిన తర్వాత దేహం లేదు అక్కడ. కనుక దానితో కూడి ఉండి దేహ అధికరణమై అంటే దేహం ఉండడానికి కారణం వాడు. ఇప్పుడు దేహం ఉన్నంత కాలం దేహి ఉంటాడు అని అన్నాం అనుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ఎవరు దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నాడు? దేహం ఉంది కాబట్టి దేహి ఆధారపడి ఉన్నాడా? దేహి ఆధారపడుతున్నాడు కాబట్టి దేహి మీద దేహం ఆధారపడి ఉందంటే దేహ అధికరణమై అంటే దేహమును అధికరణం చేసుకుని ఉన్నటువంటి ఈ దేహంలో ఉన్నటువంటి ఎవరు? యజ్ఞమును. ఈ దేహములో ఉండేటటువంటి నేనే ఆ అధియజ్ఞాన్ని అని చెప్తాడు. అని ఇక్కడికి ఆ క్లారిఫికేషన్స్ ఇచ్చేసి అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ముక్త్వా కళేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాన్యత్ర సంశయః అన్నాడు తర్వాత. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ముక్త్వా కళేబరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాన్యత్ర సంశయః. అంతకాలే చ మరణకాలే మామేవ పరమేశ్వరం విష్ణుం స్మరన్ ముక్త్వా పరిత్యజ్య కళేబరం శరీరం యః ప్రయాతి గచ్చతి సహ మద్భావం వైష్ణవం తత్వం యాతి నాస్తి న విద్యతే అత్ర అస్మిన్ అర్థే సంశయః యాతి వా నవా ఇతి. సంశయ అంటే యాతివా నవా, వెళ్తాడా వెళ్ళడా, పొందుతాడా పొందడా అనేటటువంటి సంశయము అక్కరలేదు. యహ ఎవడైతే అంతకాలేన మరణకాలమునందు అంతకాలేచ అంతకాలమునందు మామేవ పరమేశ్వరుడునైన నన్నే స్మరించుతూ కళేబరం ముక్త్వా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రయాతి వెళ్తాడు సహా అలాంటి వాడు మద్భావం వైష్ణవతత్వాన్ని యాతి పొందుతాడు. ఇత్ర ఈ విషయం మీద మనకి న సంశయ నాస్తి, సంశయ నాస్తి, ఏమి డౌట్ లేదు. అంటే ఎవడు తన మరణకాలమునందు సర్వవ్యాపకమగు పరమేశ్వరుని స్మరిస్తూ, ఎవడు మరణకాలమునందు సర్వవ్యాపి అయిన పరమేశ్వరుణ్ణి మాత్రమే స్మరిస్తూ
శరీరాన్ని విడిచిపెడతాడో వాడు ఎక్కడికి పోతాడు అంటే పరమేశ్వర తత్వాన్ని పొందుతున్నాడు. విష్ణు శబ్దానికి అర్థం ఏమిటి అంటే సర్వవ్యాపకత్వము. మనం విష్ణువు అనంగానే ఒక రూపాన్ని, శివుడు అనంగానే మరొక రూపాన్ని ఊహించుకోకూడదు. ఇవన్నీ కూడాను వాటి యొక్క మూల భావాల్ని స్వీకరించాలి. విష్ణుతత్వము అంటే ఏమిటి అంటే మద్భావం వైష్ణవ తత్వం. వైష్ణవ తత్వం ఏమిటి అంటే సర్వవ్యాపకత్వం విష్ణుతత్వం. కనుక సర్వవ్యాపకమైన పరమేశ్వరుణ్ణే స్మరించుకుంటూ ఎవడైతే శరీరాన్ని విడిచిపెడతాడో వాడు ఏం పొందుతాడయ్యా? ఆ పరమేశ్వర తత్వాన్నే పొందుతాడు. ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి, సంశయాలు ఉన్నాయా అండి అంటే అస్సలు లేవు. నా అత్ర సంశయ మద్భావం ప్రయాతి అత్ర నాస్తి సంశయ అని ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా మనకి 5వ శ్లోకంలో చెప్పారు. మద్విషయ ఏవ అయం నియమ కిం తర్హి అనో ప్రశ్న వేసుకుని యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేబరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత. అది విషయం అండి. ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడంటే యం వాపి యం భావం దేవతా విశేషం స్మరన్ చింతయన్ త్యజతి పరిత్యజతి అంతే ప్రాణ వియోగ కాలే కళేబరం శరీరం తమేవ స్మృతం భావం ఉపైతి నాణ్యం తమేవ స్మృతం భావం ఉపైతి న అన్యం. కౌంతేయ సదా సర్వదా తద్భావ భావితః తస్మిన్ భావః తద్భావః సభావితః స్మర్యమాణతయా అభ్యస్తః येन సహ తద్భావ భావితః సన్. అది యం ఎవరెవరైతే భావం ఏ దేవతా స్వరూపాన్ని అంతే అంటే మరణకాలమునందు స్మరిస్తూ కళేబరం శరీరాన్ని త్యజతి విడుస్తాడో హే కౌంతేయ ఓ నాయన అర్జున సదా, ఇందులో ఇక డౌట్ లేదు, సదా ఇది చాలా కీలకమైన పదం. తద్భావభావిత ఏ దేవతా విశేషాన్నైతే భావనలో పెట్టుకున్నాడో ఆ విశేష రూపాన్ని ఆ పురుషునిచ్చే సంపాదించుతామో అలాంటి పురుషుణ్ణి ఆ దేవతా విశేషాన్ని తమేవ ఆయా దేవతా విశేషాన్ని ఏటి పొందుతున్నాడు. అంచేత మనం ఈ మరణకాలములో ఏం స్మరిస్తాడు అని, అంతకాలమునందు భగవంతుణ్ణి ధ్యానించిన వాడికి భగవంతుడు లభిస్తాడు. భగవంతుడు ఎవరైతే అంతకాలములో స్మరిస్తారో భగవత్ ప్రాప్తి సంభవిస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం. ఈ విషయం ఎవరి విషయంలో? నా విషయం ఒకటే కాదు, మరణకాలము నా విషయం అంటే ఇక్కడ విష్ణు స్వరూపం అని, పరమాత్మ స్వరూపము అని. కనుక పరమాత్మ ధ్యానం చేస్తే ముక్తిని పొందుతాడు, లక్ష్మీదేవిని ధ్యానం చేస్తే లక్ష్మీదేవి రూపాన్ని పొందుతాడు, ఇంకో రూపం ధ్యానం చేస్తే ఇంకో రూపాన్ని పొందుతాడు. వాడు వాళ్ళ ఇంట్లో పెరుగుతున్న కుక్క గురించి ఆలోచించుకుంటూ చచ్చిపోతే వాడు కుక్కే కొడతాడు. అంతే కదా, బట్ ఆయన చెప్పింది అదే కదా, ఎవరెవరిని ఏ ఏ రూపాల్లో ధ్యానిస్తూ ఉంటారో వాడు ఆ రూపాన్నే పొందుతాడు అని చెప్పాడు. అది కనుక ఏ దేవతా విశేషాన్నైతే స్మరించుకుంటూ శరీరాన్ని విడిచిపెడతాడు
ఆ దేవతా స్వరూప విషయకమైన భావనతో ఆ పురుషుని చేత సంపాదించబడతాడో, అంటే స్మరణలోకి వస్తాడో, ఆ దేవతా విశేషమునే పొందుతాడు. కనుక మోక్షం పొందాలంటే ఏం కావాలంటే మనకి చింతన స్థితిలో ఎవరుండాలయ్యా మనకి అంటే పరమాత్మ ఉండాలి. కనుక నువ్వేం చెయ్యాలయ్యా అంటే యస్మాత్ ఏవం అంత్యాభావన దేహాంతర ప్రాప్తో కారణం తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుజ్యచ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య అసంశయ. అందుకని నువ్వేం చేయాలయ్యా మేస్టారు అని చెబుతున్నాడు. యస్మాత్ ఏవం అన్యా భావన దేహాంతర ప్రాప్తో కారణం తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యథాశాస్త్రం యుద్ధం చ స్వధర్మం కురు మయి వాసుదేవే అర్పితే మనోబుద్ధి యస్య తవ సహ త్వం మయి అర్పిత మనోబుద్ధి సన్ మామేవ యథా స్మృతం యేష్యసి ఆగమిష్యసి న సంశయః అత్ర విద్యతే. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు అంటే ఏంటన్నాడు? ఇలాంటి అంతకాలమునందు దేహాంతర ప్రాప్తి యందు తరువాత కలగడానికి హేతు అవుతోంది కనుక, ఇంతకీ వీడు ఎప్పుడు పోతాడు వీడు తెలుసా? ఎవడు ఎప్పుడు పోతాడనేది ఎవడికి తెలియదు. అదొక్క ప్రపంచంలో సస్పెన్స్ అంటూ ఏమన్నా ఉంది అంటే మరణం ఒకటే. కనుక ఏం చేయాలి మరి? తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర, ఎల్లవేళ యందు నన్ను అనుస్మరిస్తున్నావు అనుకో, వాడు ఎప్పుడు వాడు దేహపతనం అయినా అప్పుడు అక్కడ స్మరణ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఉంది కాబట్టి ఆ పరమాత్మ చైతన్యంలోనే లీనమవుతాడు. కనుక తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యథాశాస్త్రం యుజ్యచ. యథాశాస్త్రం యుజ్యచ అంటే శాస్త్రములో చెప్పిన విధంగా దానిని అతిక్రమించకుండా శాస్త్ర ఉక్త విధిలో అనుసరించి నన్ను స్మరించు. స్మరిస్తూ నువ్వేం చేయాలి? నువ్వు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం క్షత్రియుడివి కనుక స్వధర్మమగు యుద్ధాన్ని చెయ్యి. చేస్తూ ఏం చేయాలి? వాసుదేవుడికి అర్పితమైనటువంటి నీ మనోబుద్ధులు కలవాడివై ఉంటే యుద్ధం చేస్తున్నావు, కానీ నీ మనసు బుద్ధి ఎక్కడుంది? వాసుదేవుడి యందు ఉంది. అలా ఉంటే వాడినే పొందుతాడు, నన్నే పొందగలవు అంటాడు. సో అని ఇక్కడ ఈ శాస్త్రికానుసారము అంటే మనం స్వధర్మం అని తీసుకోవాలా? అంతే కదండి. శాస్త్రములో విధి నిషేధాలు చెప్పినాయి, ఎవరు ఏం చెయ్యాలో చెప్పింది. బాల్య యవ్వన కౌమార వార్ధకాల్లో ఏం చేయాలో చెప్పింది. తర్వాత బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర జాతుల్లో ఏం చెప్పి ఈ పేర్లు క్లాసిఫికేషన్ ముందే చెప్పాడు. గుణ కర్మలతోటి కలిపి చెప్పాను అన్నాడు. జన్మ గురించి చెప్పలేదు. అది గమనించుకోవాలి, మనం మర్చిపోకూడని విషయం అది. అలా నీకు విహితమైన శాస్త్రోక్తమైనటువంటి కర్మలని నువ్వు ఆచరించు, కానీ బుద్ధి మనసు ఎక్కడ పెట్టాలి? నా మీద పెట్టు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నన్నే పొందుతావు. ఈ విషయంలో నీకు ఏమాత్రం సంశయం అక్కర్లేదు. నా అత్ర సంశయ. అంచేత ఇప్పుడు మనకి ఏం తాత్పర్యంగా తేలింది అంటే భగవంతుణ్ణి అనుసంధానం చేసుకుంటూ భగవంతుడి యందే అనుసంధానం చేసుకుంటూ తన స్వధర్మమైన దానిని మనం చెయ్యటం వల్ల వాడికి ఏం కలుగుతుందయ్యా అంటే వాడికి ముక్తి కలుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ చిన్న డౌట్ వస్తుంది. భగవంతుని యందు అనుసంధానము చేసి స్వధర్మమైన యుద్ధం చేయటం వల్ల
ఏం చెప్పాడండి? ఇక్కడ రెండు విషయాలు చెప్పినట్టు అయింది. ఏమిటది? ఒకటి, నా యందు అనుసంధానం చెయ్యి అంటే జ్ఞానం చెప్పినట్టయింది. యుద్ధం చేయరా నాయన అన్నాడు కాబట్టి కర్మ చెప్పినట్టయింది. కంటే ఏమైంది? ఇన్నాళ్ళు కొట్లాడుకున్నామే కర్మజ్ఞాన సముచ్చయము సర్వజ్ఞాన సముచ్చయము అని, అది మళ్ళీ చెప్పినట్టు అవుతుందిగా. అంటే భగవంతుడి ఉద్దేశంలో కర్మ జ్ఞానము రెండు ఏకకాలంలో ఉంటాయి అని చెప్పినట్టు అవుతుందిగా. కానీ ముందేం చెప్పాడు? కర్మ వేరు జ్ఞానం వేరు రెండు సముచ్చయం కాదురా నాయన. కర్మ పరిపక్వం అయ్యి నువ్వు ఉపాసనలోకి వచ్చి అది కూడా వదిలేస్తే సర్వకర్మ సన్యాసమే జ్ఞానము అని చెప్పాడుగా. మరి రెండుకు డౌట్ వస్తుంది కదా, రావాలా వద్దా? అందుకని మనోబుద్ధి గోచరమైన అన్ని విషయముల నుండి పుట్టినటువంటి బ్రహ్మమునందే భావన చేసి, అది కండిషను. బ్రహ్మమునందు భావన చేస్తూ యుద్ధస్వ, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పడం ద్వారా కృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెబుతున్నాడు? బ్రహ్మ అతిరిక్తమైనటువంటి క్రియాకలాపములకు చెప్పటం లేదు. ఇది జాగ్రత్తగా పట్టుకోవలసిన విషయము. ఏమండి, కృష్ణుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్పాడు కదండి, నన్ను తలుచుకుంటూ యుద్ధం చేయని, కర్మ జ్ఞాన సముచ్చయము రెండు కలిపి చెప్పాడని అని భగవంతుడి అభిప్రాయమా అంటే కాదు. ఎందుకు? మనోబుద్ధులకు గోచరమయ్యేటటువంటి సర్వ విషయములయందు బ్రహ్మమే అనే భావన చేస్తూ, నా యందు పెట్టమన్నాడు కదా. నా యందు అంటే సర్వవ్యాపకత్వం, ఆయన బ్రహ్మస్వరూపము. ఆ బ్రహ్మస్వరూపమును భావన చేస్తూ యుద్ధస్వ, యుద్ధము చెయ్యి అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఏంటైందనమాట? కృష్ణ పరమాత్మ మనకి బ్రహ్మ అతిరిక్తమైనటువంటి క్రియాది కలాపాలు ఏవి కూడా లేవయ్యా అనే భావనతో చేయమని చెప్పాడు. కాబట్టి ఇక్కడ కర్మ జ్ఞానము యొక్క కలయిక, సమానత్వము, సముచ్చయము లేదు అని అర్థం చేసుకోవాలి. దీనికి లింక్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బ్రహ్మజ్ఞానమునందు ఉండి బ్రహ్మమునందే రమిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు కర్మలు చేస్తున్నా కూడా కర్మలు వాడికి అంటవు, కర్మఫలం వాడికి అంటదు అని చెప్పడానికి బ్రహ్మార్పణం, బ్రహ్మహవి, బ్రహ్మ అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం. అక్కడ వాడు కర్మ చేస్తున్నాడా లేదా? కర్రలు పట్టుకున్నాడా లేదా? శుక్రువాలు పట్టుకున్నాడా లేదా? యజ్ఞానికి కావాల్సిన చెరువు అవి తెచ్చాడా లేదా? వేస్తున్నాడా లేదా? మంత్రం చదువుతున్నాడా? కానీ అన్ని బ్రహ్మముగానే వాడు దర్శించాడు. బయట వాడు చూస్తున్న వాడికి వీడు కర్రలు, పొల్లలు, నెయ్యి, నూనె అన్ని కనపడుతాయి, ఎటకలు అవన్నీ కనపడుతున్నాయి. కానీ చేస్తున్న వాడి దృష్టిలో మాత్రం సర్వము బ్రహ్మమే. సరిగ్గా దాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ అనుసంధానం చేసుకోవాలి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమిచ్చావయ్యా అంటే, ఇది శాస్త్రము, ఇది విహితమైన విషయము. దీని సారాంశం అని ఎక్కడ చెప్పాడయ్యా అంటే ధర్మవ్యాధుడి కథ భారతంలో కనపడుతుంది. వాడు ఏ కర్మ, అది ఉచ్చ కర్మ నీచ కర్మ అని లేదు, ఏ కర్మ చేసినా పరమాత్మ ధ్యానంలోనే ఉన్నాడు కనుక వాడు ముక్తుడయ్యాడు. ఇది మనం విషయం. కూడా అన్ని ఏ పని చేస్తున్నా కూడా అదే స్మరణతో ఉంటే మనకి ఉండాలని పాపం వాడి పిచ్చి కోరిక, కృష్ణుడు పిచ్చి కోరిక అదే మనం అలా ఉండాలని. అందుకని మనం అలా ఉండట్లేదని తెలిసి మళ్ళీ దానికి కూడా మతలబండి, నీ చేయాల్సిన చేసేవైరా నాయన, ఉంటుండేటప్పుడు కొంచెం ఉప్పు సరిగ్గా చూసి వేయి అవన్నీ చెప్పుకుంటూ చేసి చివరి కనీసం ఏదో తులసి పరమేశ్వర అర్పణం వస్తానని అనరా నాయన అన్నాడు. అది కూడా నాలుగు చివరి నుంచి అంటున్నావు, కడుపులోంచి రావట్లే. ఎందుకంటే కడుపులోంచి వచ్చింది అనుకోండి కొన్నాళ్ళకైనా మనసులో పడుతుంది. మాయని తప్పించుకోవటం అంత తేలిక కాదమ్మా. అది అదే పట్టుకుంటుంది బాగా. ఇంకోటి ఆయన ఎవరో చెప్పినట్టు, నన్ను మాయ పట్టుకోవట్లేదండి, నేను మాయాతీతుని అనుకుంటే అంతకు మించిన పెద్ద మాయ ఇంకోటి లేదని చెప్పాడు ఆయన. దీన్ని దీన్ని కవి ఎంత బాగా మార్చాడో ఒక విధంగా చూడండి. కరెక్టే సార్, మనమే మాయను పట్టుకుంటున్నాం. అదే దీన్ని
తెలుగు సినిమాలో కవి ఎంత అద్భుతం అంటే వీళ్ళందరూ శాస్త్రం చదువుకున్న కవులమ్మ. శాస్త్రం చదువుకొని కవుల గురించి మా శాస్త్రం చదువుకున్న వాళ్ళు. ఏ పిచ్చి లేదనుకుండేది అచ్చమైన పిచ్చి అంటుంది అది. అక్కడ మీరు పిచ్చి తీసి మాయ పెట్టండి, గీతా శాస్త్రం వచ్చేస్తుంది. ఏ మాయ లేదనుకుంటే అచ్చమైన మాయ అని. సరే, ఇక్కడికి ఆపేద్దాం వాటికి. అలాగే సార్. నమస్కారం సార్.